جو باہر سے سلیکٹ ہو کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے سلیکٹڈ حکومت، جو ڈرتی ہے الیکشن سے، جو سازشوں سے، جو پیسے لگا کے زمین خرید کے باہر جو سامراج ان کی جوتے پالش کر کے جو آج اوپر ہمارے ملک پہ مسلط کی گئی ہے. تو میں آج آپ کو لائعمل دوں گا کہ میں کسی صورت اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا. میں ان غلاموں کو اور پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا. اور میں ابھی آپ کو لائعمل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سازش کیوں ہوئی؟ میرے لاہور کے لوگوں، ذرا تھوڑا سا صبر سے سنیں، یہ سازش ہوئی کیوں؟ میں جب سے وزیر اعظم بنا، میری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ ہماری آزاد فورن پالیسی بنے. آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ ہم جو بھی فیصلے کریں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کریں. میں اپنے لوگوں کو کسی بیرونی ملک کی ان کے مفادات کے لیے قربان نہ کروں. میرے فیصلے میری قوم کے لیے ہوں. یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے پاکستانیوں کو حکم دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ایک ہی ٹیلی فون پہ ساری باتیں منوا لیتے تھے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. میں نے یہ بھی فیصلہ کیا جس دن میں وزیر اعظم بنا کہ میں ہر انٹرنیشنل فورم میں ایک بات اٹھاؤں گا کہ جو اسلاموفوبیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھاؤں گا، OIC میں اٹھاؤں گا، ہر فورم پہ اٹھاؤں گا، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے تھے. وہ بھی پسند نہیں آئی، وہ باہر کے لوگوں کو پسند نہیں آئی. اور تیسری چیز ان کو کیا نہیں پسند آئی کہ میں جتنی بھی فورن پالیسی تھی، چائنا سے، رشیا سے، مسلمان ممالک سے، میری سب سے بڑی کوششیں ہوتی تھی کہ میری قوم کو کس میں فائدہ ہے. میں نے کبھی بھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا اور نہ میں نے کبھی لینا تھا. حکم کیا کہ روس کیوں چلے گئے، حکم آیا باہر سے کہ آپ روس کیوں گئے. میں روس اس لیے گیا، ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے، ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا. لیکن 2 اور چیزیں، روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا. تیل 30% کم قیمت پہ، اس کا مطلب کہ پٹرول اور فضل الرحمان کو 30% کم پہ ہم بیچ سکتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے. میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا، میری عوام کو فائدہ تھا، میں مہنگائی کم کر سکتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو امریکہ کا قریبی الائی ہے، اسٹریٹجک الائی ہے، وہ تیل منگوا رہا ہے روس سے. اس کو امریکہ نے کہا کہ نہ تیل خریدو، اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا امریکہ کو کہ ہم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں.
یعنی کہ ہندوستان کی فورن پالیسی ان کے لوگوں کے مفادات کے لیے اور ہماری فورن پالیسی کسی اور قوم کی مفادات کے لیے. یہ بھی پسند نہیں آئی بات. چائنا سے تعلقات وہ بھی پسند نہیں آئے. تو تب باہر سے سازش ہونی شروع ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں. میر جعفر وہ غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی حکومت سراج الدولہ کی حکومت گرائی ذاتی مفادات کے لیے. اور میر صادق وہ تھا نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کے انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا. یہاں بھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں پورا حصہ لیا. کیا ہوا؟ اچھا سنیں ذرا ہو جائے گا ٹھیک. تو یہ سازش باہر سے ہوئی. اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے. اندر 3 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ ملے. اور بھی اس کے اندر لوگ ملوث تھے. اور تاریخ ان ساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے مل کے ایک حکومت کو کب گرایا. میرے پاکستانیوں یہ سنیں, ہماری حکومت کو تب گرایا جب ہماری حکومت کی, اور میں چیلنج کرتا ہوں, سب سے بہترین پاکستان کی پرفارمنس تحریک انصاف کی حکومت کی تھی. ہماری اکانومی صحیح طرف جا رہی تھی. 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی. نہ نون لیگ نے اس کا کبھی مقابلہ کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کیا. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی. کبھی پاکستان میں اتنے باہر سے ڈالرز نہیں آئے. 31 ارب ڈالر ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں بھیجی. 31 ارب ڈالر. ہم جب حکومت میں آئے تھے 19 ارب ڈالر تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اکٹھا کیا ٹیکس میں 6,000 ارب ڈالر سے اوپر. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ تھا. ہم نے سب سے سارے بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہم. اور یہ کب؟ جب کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی. پاکستان وہ ملک ہے جس کی دنیا نے مثال دی کہ اس ملک جس نے سب سے بہتر کرونا وائرس کو ہینڈل کیا, اپنے لوگ بھی بچائے, اپنے غریب بھی بچائے, اپنی اکانومی بھی بچائی. اور اپنے کسانوں کو, لاہور کے لوگوں سنو, ہم نے اپنے کسانوں کو کیسے فائدہ پہنچایا. شوگر مافیا جو کسانوں کو قیمت پوری نہیں دیتا تھا, ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا تھا, کیونکہ سارے طاقتور سیاستدان دونوں پارٹیز میں شوگر مافیا کا حصہ تھے. ہم نے آ کے شوگر مافیا کا مقابلہ کیا, کسانوں کو پیسے دلوائے ٹھیک ٹائم پہ, اور ان کو قیمت صحیح ملی. انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. اور پاکستان کی تاریخ میں 5 فصلوں میں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیداوار پاکستان کی تاریخ میں ایک پچھلے سال ہم نے کیا. گندم کی ریکارڈ پیداوار, گنے کی ریکارڈ پیداوار, مکئی کی ریکارڈ پیداوار, آلو کی ریکارڈ پیداوار,
चावल की रिकॉर्ड पैदावार ये हमारे दौर में हुआ। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही रास्ते पे निकल गई है और जिस रास्ते पे जा रही है IMF की गुलामी से आजाद होने जा रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके गिराया। पहले हुकूमतें गिरती थी, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिरी, 2 दफा नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में। जब भी गिरी करप्शन पे गिरी। मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कि क्या इमरान खान ने कोई लंदन में फ्लैट लिए, कोई फैक्ट्रियां लगाई? मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या? समझो पहले ये क्या है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको यह भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है मैं कानून के मुताबिक उसको कैंप ऑफिस बना के सारे खर्चे हुकूमत देती है, यानी आप देते हैं टैक्स, आप टैक्स पेयर उसका पैसा सारा देता है। मैं अपने खर्चे देता हूं। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। चैलेंज करता हूं। तो चली है अब एक और वजह कि बाहर से साजिश हुई। अब ये जरा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपको लाएमल दूंगा वो बड़ा जरूरी है कि पहले आप समझ जाएं कि ये हुआ क्या, ये क्या कितनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ की गई है। एक और हमारे साम्राज्य जो बाहर बैठे हुए हैं, एक और मसला क्या था कि मैं पहले दिन से, जिस दिन जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया एक टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया, मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था। हर फोरम पे मैंने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। हर जगह मैं कहता गया कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में, कि पाकिस्तानियों, हर जगह मैं कहता गया कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में। और मैंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बातचीत से मसला हल होगा। मुझे बुरा भला कहा गया, तालिबान खान कहा गया, मुझे कहा मैं दहशतगर्दों के साथ हूं, मेरी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। लेकिन मैं क्यों कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, फॉरेन पॉलिसी बनती है, बार बार अपने ज़हन में डाल लो, अपने लोगों के फायदे के लिए। कौन से मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए,
6,500 हमारे फौज के नौजवान शहीद हुए, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 100 अरब से डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। कभी कोई कमीशन बैठी, कभी किसी ने ये सोचा कि ये किसने हमें इस जंग में लेके गया ताकि आगे से हम इस तरह की हिमाकत ना करें। तो जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा क्या आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने, और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी, उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले, जो कहता कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, कभी उनको वोट ना दो। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। क्योंकि जिधर इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों 400 ड्रोन अटैक हुए यहां। कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज जूरी एक्सिक्यूशनर 4000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाते हैं और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। और मेरे पाकिस्तानियों, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, आप में अभी हौसला है ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बातें करनी है। देखो आग मुझको दिखता अपना ख्वाब, तुमको लगता हूँ मैं क्या हुआ क्या, बाहर से साजिश प्लान हुई, अंदर मीर जाफर बैठे हुए थे। हमें एक मुरासला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, ये जरा सुने, तकब्बर सुने जरा, उसका तकब्बर। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में
ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तकब्बुर सुने, 22 करोड़ हमारी आवाम, दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क, और एक ऑफिशियल हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को, ये जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अभी आया नहीं था, उसको पहले ही पता था, कहता कि अगर ये आपने इसको ये अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया, और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर, या ये कहा कि हम आपको बेच नहीं देंगे? तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज ये किसको दे रहे हैं? किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है? एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। और फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं मुंह से लाई आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, उनकी कीमतें लगी, बोलियां लगी, जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं, बंद किया जनाब उनको सिंध हाउस के अंदर, सिंध से पुलिस लेके आए। सोचिए ये पाकिस्तान में हो रहा है। मैं अपनी आज बड़े अदब से मैं अपनी अदालतों से पूछता हूं कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है कि बिक रहे हैं बकरों की तरह, अवाम से वोट लेके आए हमारे टिकट पे, और वहां जाके उनकी बोलियां लग गई। यानी ये वैसे देखो मेरे पाकिस्तानियों, एक आप सब ने वादा करना है, वोट हमें दें या ना दें, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। ज़मीर फरोशों को, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है ना उनमें शर्म है, कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने ज़मीरों को बेचा, सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोल लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हलकों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। और फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा है।
अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं। मेरे यहां दोनों स्पीकर बैठे हुए हैं, एक्स स्पीकर असद कैसर भी बैठा हुआ है और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं। हम सारा वक्त हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात थी। हमारे आइन में यह था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों के सामने, हमने सब ये इसको जाते देखा और हमने फिर ये देखा। और ये सबसे तकलीफ दह चीज है पाकिस्तानियों, जरा मेरी ये बात सुनिए, सबसे तकलीफ दह चीज क्या है कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानियों, मैं मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है, ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूं। कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। उनके अपने मुल्कों में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बेटे को, जो सारा लाहौर जानता है कि हर एक एक चीज के ऊपर रिश्वत लेता था, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। मैं ये सोचता हूं, आज मेरे पाकिस्तानियों सुनो जरा, मैं ये सोचता हूं क्योंकि मैं उन माशरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा? ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या नवाज शरीफ ने 2 दफा आसिफ जरदारी को जेल में करप्शन पर नहीं डाला था? और क्या आसिफ जरदारी ने हुदैबा पेपर मिल का अरबों रुपए का केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं किया था? और क्या ये दोनों मिलके फजल रहमान को डीजल नहीं कहते थे? इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं कि ये 3 स्टूडेंट्स को, ये मुल्क के माना और डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना। ये इतना बड़ा इस मुल्क पे जुल्म किया इन्होंने कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो हमारे माशरे को करेगा, एटम बम भी नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था, ये सुने मेरी बात खामोशी से, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है कि क्यों पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका।
1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، میرے پاکستانیوں، 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو ان کا نظام پکڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے آپ کے سامنے۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ 40 ارب روپیہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں۔ ایف آئی اے کے 16 ارب روپے اس کے نوکروں کے نام پہ ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ میں آج ساری دنیا سے پوچھتا ہوں، اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو ایف آئی اے کے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایف آئی اے کے آفیسرز کو، جنہوں نے اس کے کیس نکالے اور پکڑے، جب اس کا بیٹا سلمان شہباز باہر بھاگ گیا، جب اسے پتا کہ ایف آئی اے پکڑنے لگی ہے، اس سے پہلے دماد ان کی اپنی حکومت میں، جب نون لیگ کی حکومت تھی، اس کا شہباز شریف کا دماد باہر بھاگا کرپشن کے کیسز سے ڈر کے۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کے پاس لندن میں کدھر سے آئیں۔ اسحاق ڈار پرائم منسٹر کے پلین پہ نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ 95% ان کے اوپر کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے، پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ آج جدھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا گورنمنٹ آفیسر ان کے خلاف ایکشن لے گا؟ کب آگے سے ایف آئی اے کب ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ جب ان کو پتا یہ ہوگا کہ یہ تو ان کے اوپر انتقامی کارروائی کریں گے اگر واپس آ گئے۔ اب سوچیں، کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی اے جس نے اس کے اوپر کیسز نکالے ہیں، یہ اسی کے اوپر آگے بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس نے اس دلیر ذہین آفیسر کو فارغ کیا جس نے اس کے کیسز پکڑے تھے۔ تو میں پھر بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا، ان آفیسرز کی؟ کیا آپ کا کام نہیں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ جو آدمی ایف آئی اے میں پکڑے ہوئے کیسز، آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا؟ تو پاکستانیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں۔ 3.5 سال میں حکومت میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے کیسز آگے بڑھیں۔ 3.5 سال میں کوشش کرتا رہا۔ پرانے کیسز تھے ان کے، زرداری کے اوپر اربوں روپے کے کیس تھے، اس کی اور اس کی وہ جو اومنی گروپ، بلاول بھٹو کو بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسہ جا رہا ہے، فیک اکاؤنٹ سے، جدھر ریحان علی کو پیسہ جا رہا ہے۔ صاف اوپن اینڈ شٹ کے، وہ جو سندھ کا چیف منسٹر ہے اس کے اوپر پورا کیس اوپن اینڈ شٹ، لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ میرے نیچے نہ نیب بھی میرے نیچے نہیں، عدلیہ آزاد کیا کر سکتے تھے؟ 100 ایف آئی اے کے کیسز جو اس کے اوپر ہوئے اور وہ بھی ڈر ڈر کے بیچاروں نے کیا، تو میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ اور جن کے ہاتھ میں پاور تھی، میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے لیے کرپشن بڑی چیز ہی نہیں تھی۔ ان کے خیال میں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ تو ہوتی ہے، اور انہوں نے، کیونکہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، یہ سب سے بڑا اس ملک کے اوپر المیہ ہے کہ آج جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ آج یا وزیر بن گئے اور یا پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور یا وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستانیوں، یہ قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی
कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लाएमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। धरती मिसाल होगी अमनो अमान की। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ, इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहां, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह ने उनको सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखिए, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चोरी कर लेगा, कितना पैसा बना लेगा। लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता है, अरबों रुपए की चोरी करता है, अब वो बिस्तर के नीचे नहीं वो पैसा रख सकता, वो बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, दुगना नुकसान करता है, चोरी भी बड़ी करता है। और जब वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो डॉलर खरीद के भेजता है। जब वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपए की कीमत गिरती है, जब रुपया गिरता है महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। आज ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहते हैं फैक्ट टाइप पैनल। उस पैनल को उसने कहा इन्वेस्टिगेट करो कि क्या वजह है कि गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर हो रहे हैं। आपको पता है उस पैनल ने क्या, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज सामने आई कि हर साल, पाकिस्तानियों इधर और से सुनो, हम IMF से हम सिर्फ 6 अरब रुपए के कर्जा जब लेते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। हमें मुल्क के ऊपर एक जंजीर डाल जाती है गले में 6 अरब डॉलर पे। तो हर साल गरीब मुल्कों से जो पैसा जाता है अमीर मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, लंदन फ्लैट्स में, वो 1700 अरब डॉलर है। 1700 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। हमारे मुल्क से अंदाजा लगाया जाता है 15 अरब डॉलर हर साल बाहर जाता है चोरी करके। और वो कौन करता है? वो भैंस चोर या मोटरसाइकिल चोर नहीं करता, वो ये बड़े बड़े डाकू जो आज ऊपर मुसल्लत कर दिए, ये चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इनका मुकाबला करना है हमने। ये है हमारी हकीकी आजादी की जंग जो मैं आपको आज तैयार करवाने आया हूं उसके लिए। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा
یہ میں نے سنا ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنائیں گے عمر اسلحے کے اوپر. شہباز شریف، تم اور تمہاری فیملی سے زیادہ جھوٹے لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں. تمہارے سے زیادہ کرپٹ لوگ اس دنیا میں نہیں آئے. آپ نے تو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آ جائے گا. نواز شریف نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جب پیناما میں یہ پکڑے گئے، پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں پتا چلا، انکشاف ہوا کہ جو 4 مہنگے ترین لندن میں مے فیئر کی اپارٹمنٹس ہیں وہ مریم کے نام پہ ہیں. تو جب پیناما میں یہ انکشاف ہوا تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیگل خریدے گئے ہیں. وہ سارے دستاویز جعلی نکلے. پھر سپریم کورٹ میں کہا، کہتا قطری خط آ گیا. وہ قطری خط کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپارٹمنٹ لیے، وہ بھی جعلی نکلا. پھر مریم نے سپریم کورٹ میں کہا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دکھائی. اب ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے بھائیوں کے میرے بیچ میں یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی. پتا چلا کہ وہ جس کلبری فونٹ سے لکھی گئی تھی وہ اس 2006 میں آئی نہیں تھی. نقل میں بھی عقل چاہیے. اور پھر ان کے لاہور میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ایل ڈی اے میں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آگ لگتی ہے اور ان کے ریکارڈ جل جاتے ہیں. تو تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو. جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بنی تھی، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے. اور یہ جو بھی چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو. اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آگے، میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف. فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے. وہ پاکستانی جو کہ 31 ارب ڈالر اس ملک کو بھیجتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے، وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو نون لیگ کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کریں، پیپلز پارٹی کی بھی کریں. اور لاہور کے لوگوں میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری سامنے انویسٹیگیشن ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک پارٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ان کے پیسے وہ بزنس مین دیتے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ پیسے بناتے ہیں، ان کو کانٹریکٹس دلواتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں. ایک ایک کا نام بھی مجھے پتا ہے. ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا طریقہ نہیں ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو ہم تینوں کے اکٹھے کیس سنو تاکہ ساری قوم کو پتا ہو، ساری قوم کے سامنے آئے کہ کس سے صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کرے اور کون 2 نمبری سے پیسے اکٹھے کرتا ہے. وطن کی حالت کو سدھارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. تبدیلی وہاں نہیں رہی، تبدیلی اب غریب نہ. ویسے میں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں اور
اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر، یا شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ادھر فضل الرحمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی؟ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ بتائیں کون ہے رشتہ دار؟ کون سا دوست ہے میرا پاور میں؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں ہم۔ یہ خاندانی پارٹیز، میں ان کے اوپر حیرت مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے، تو جس کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی، 14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتے کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو۔ تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے، جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے، اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے۔ تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہیں کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سن لی، کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا۔ دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے۔ سامنے ان کا مزار ہے، اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو۔ اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے۔ لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج جو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی۔ پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے، انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان۔ اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے۔ مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے۔ جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے،
तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटीज ये बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की। और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है, ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जब कहता है कि बेकरसन कि हम जनाब मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं, शहबाज शरीफ तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। और दूसरा कहता है कि जनाब हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, अमेरिका जब चाहे बंद कर दे। शर्म करो, शर्म करो कि 22 करोड़ लोगों को तुमने गुलाम बना के रख दिया, क्योंकि तुम खुद गुलाम हो, तुम्हारे पैसे बाहर पड़े हैं, अपने पैसों की पूजा करने वाले तुमने। हम जो एक बड़ी अजीम ख्वाब पाकिस्तान जो बनना था, आपने हमें चूंटियों की तरह जमीन पे रखा हुआ है। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं, मैं आप आज से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हमने 22 करोड़ की एक ऐसी कौम बनना है, वो कौम बनना है। और मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझे। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पे रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत सिवाय अल्लाह के
کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی، اب سب اٹھ جائیں گے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں باہر، پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو، پیسے کے غلام، اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا۔ ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی، سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں، اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی، کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی۔ لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ 3 اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف، ایمل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر۔ ایمل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے۔ اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا۔ ہم نہیں بیچیں گے، نواز شریف بیچ دے گا، پیسے کا پجاری ہے۔ پھر جنرل مشرف کا دور آیا، 9/11 کے بعد اس نے پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے۔ ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا، جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی، انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا، ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا۔ ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں۔ 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے، قبائلی علاقے کو اجاڑ دیا۔ جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے، 40 لاکھ لوگوں نے سوات سے نقل مکانی کی۔ یا میرے 2 ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، مراد سعید، اس کی والدہ کو اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا، ابھی تک وہ کوما میں ہیں، سالوں سے وہ کوما میں پڑی ہوئی۔ یہاں زرتاج گل ہے، اس کا بھائی یہاں خودکش حملے میں لاہور میں وہ بیچارہ شہید ہوا۔ میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل بلال شہید ہوئے ہیں والدہ کی طرف سے، اور نیازی ہمارے میاں والی سے شہید ہوئے۔ 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے۔ کیوں؟ پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر، اور ہمیں دنیا میں ذلت ملی۔ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا، کوئی 3 دن کوئی بولا نہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مذمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آگے یہ کیا کیا۔ کہتا جب 3 دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے۔ کسی کے ملک میں آ کے جو آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اسی ملک میں آ کے آپ کسی کو مار دیں اور آپ کو بتائیں بھی نہ، اور وہ ساری لیڈرشپ ہماری پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ پاکستانیوں یاد رکھیں، کبھی آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے۔ تو میں آج آپ کے پاس جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک چلانا۔ ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا؟
कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। हमने सारे पाकिस्तान, ये मैं तहरीक इंसाफ को कॉल नहीं दे रहा, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूं कि आपने सबने तैयारी करनी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में, गांवों में आपने सबने तैयारी करनी है, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। मैं आज ये वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, मेरे कोई इस मुल्क के बाहर जाने की जगह नहीं। ये तो जब भी थोड़ी मुश्किल आती है बाहर भाग जाते हैं, ऐसे लगता है कि ये बरतानिया की क्वीन को इनके रिश्तेदार है, सारे वहीं भाग जाते हैं। वो इसहाक डार, वो यहीं इधर ही पुराने शहर में उसका बाप की साइकिलों की दुकान थी, बड़ा मेहनत का आदमी था, लेकिन आजकल उनको जरा देखें, लगता है वो कोई बरतानिया का लॉर्ड था। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। किसी किस्म का मैं तसादुम नहीं चाहता अपने मुल्क में। हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, और फौज का भी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास एक ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। हमारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि माशाअल्लाह हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हमारी फौज ने एक गलत फैसला मुशर्रफ ने किया, गलत फैसला उसने किया, लेकिन हमारी फौज ने जिस तरह की कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां ना देते तो आज पाकिस्तान का भी वो जो शाम और इराक का हाल है वो होता। तो हम आज दाद देते हैं अपनी फौज को, अपनी पुलिस को। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस भी एक मजबूत पुलिस फोर्स बने। हम कोई किसी किस्म की इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हो, ये जब समझते हैं कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी, तहरीक अभी जोर पकड़ेगी। मैंने अपनी सारी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर्स को कहा कि इन्होंने निकल जाना सारे पाकिस्तान में, आपने जाके लोगों को तैयार करना है, अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में सबको शामिल करना है। आपने अपने इलाकों से निकल के और सीनियर लीडरशिप ने पाकिस्तान के उन इलाकों में जाना है ताकि लोग तैयार हों, मेरी कॉल की इंतजार करें। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई
ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ 27 تاریخ کو میں چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں، 27 تاریخ کو شب دعا کی رات ہم بنائیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو کامیاب کرے اللہ۔ اور میں سب سے اب آخر میں یہ عہد لینا چاہتا ہوں، آپ نے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ ایک عہد کرنا ہے کہ آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے۔ ابھی جو آپ کو کہوں گا ریپیٹ کرنا ہے۔ کیا ہم سب آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جدوجہد کریں گے، تب تک جدوجہد کریں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے۔ پاکستان زندہ باد۔